Okay, sir. Okay, so today we'll be seeing American Scholar by Emerson. I'll share my screen. Is it visible? Yes, sir. Okay, this is the American Scholar is an lecture given by Emerson in 1837 at Harvard Phi Beta Kappa Society. That's the society's name. Okay, let's see how he has talked, and it will be very interesting. So, are you ready to read? Yes, sir. Sir, I have to read the summary or analysis. Summary alone is sufficient. Okay, sir. Emerson begins by noting that the beginning of another school year is an occasion of hope and perhaps not enough of labor. Emerson goes on to explain that, unlike in European countries, this lecture is not to celebrate scientific or physical achievements, but is simply a friendly sign of the survival of the love of letters in an otherwise indifferent. So Emerson believes that everyone should be friendly, everyone should be in the bond of love, and that is why he says his lecture is nothing but love letter. As well as he says, when we move into another academic year, it is not that we have to talk about achievements alone, but we have to talk about hope. Okay. Emerson expresses his opinion that the sluggard intellect of America is on the cusp of waking up and producing something better than the exertions of mechanical skill. He argues that America's day of independence on the intellectual accomplishments of other countries is nearly over. Emerson believes that poetry will revive and lead in a new age in America thanks to the American scholar. So he says that America should create its own literature and only poets will provide that escape. We should not always look upon others for literature or poetry. Rather, we should see independence. We should do something better than the mechanical skills that we have. We have to wake up. So he is telling that America is a sluggard intellect. Sluggard means it has nothing to do. But from there, we have to wake up and we have to see the independence. And then we have to revive and lead the new age of America. This can be done only by an American scholar. Emerson summarizes an old fable about how the gods divided man into men that he might be more helpful to himself. He states that this means there is a common uniting spirit present in all individual men and women. According to Emerson, this also means that you must take the whole society to find the whole man. ஸோ இப்போ ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஆள் ஸ்ப்ளிட் ஆகி இப்படி டெவலப் ஆகிக்கிட்டே போனதுக்கான காரணம் என்ன, மல்டிப்ளை ஆன காரணம் என்ன, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவிக்கணும் தான். ஸோ அப்போ ஒரு ஆன்மாலேருந்து உருவான எல்லாருமே ஒரு தாய் பிள்ளைகள் தான். ஸோ அதனால என்ன சொல்றாரு, ஒரு சொசைட்டியை பற்றி படிக்கணும்னா எல்லா மனுஷனை பற்றியும் படிக்கணுமே தவிர ஒருத்தர் 2 பேர் 3 பேர்னு படித்து பிரயோஜனம் இல்லை. புரிஞ்சுதா அது வரைக்கும்? Yes, sir. ப்ளீஸ் கண்டினியூ. Emerson further explains that man has the capacity to fulfill all the necessary roles in society, but because man was divided, all those jobs were parceled out to individuals. According to Emerson, individuals should be able to embrace all the other laborers, but society has become so divided that the individual parts no longer come together as they are. ஸோ ஒருத்தரோட கஷ்டம் எல்லாருக்கும் புரியணும். இப்போ வந்து மேன் வாஸ் டிவைடட் இன்டு மென் அப்படின்னா அந்த மாதிரி மல்டிப்ளை ஆயிருக்காங்கன்னா வாட் ஷுட் ஹவ் ஹேப்பன்?
எல்லாரோட கஷ்டமும் எல்லாரோட மனசும் ஒரு நாள் நிறைஞ்சாப்புல இருக்கணும். ஒருத்தரோட ஒருத்தர் கனெக்ட் பண்ண முடியணும். பட் இப்போ மேன் எப்படி இருக்கான்? இல்ல இல்ல, இந்த வேலை அவனுக்கு, அந்த வேலை இவனுக்குன்னு நம்ம நினைச்சதுல இருந்து நம்மளால மற்றவங்களோட கஷ்டங்களை வழிகளை புரிய முடியல. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் he is telling. ஸோ இட் has now society is more divided. We cannot come together. I mean, we cannot celebrate unity because we don't understand each other. Because there is so much division, individual people have difficulty understanding the importance of their work in relation to other people from different social classes. Emerson argues that individuals essentially become the things they work with rather than develop into complete human beings. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீ ஆஸ் அ ப்ரொஃபஸர் என்ன நடக்குன்னா, எனக்கு ப்ரொஃபஸரோட வழிகள் மட்டும்தான் புரியும். ப்ரொஃபஸர்ஸ் என்ன கஷ்டப்படுறாங்கங்கிறது மட்டும்தான் புரியும். ஏன்னா அதில் தான் நான் வேலை பார்க்குறேன். ஒரு கூலி தொழிலாளியாக நான் வேலை பார்த்தது இல்லை. ஒன்லி இஃப் ஐ ஒர்க் ஆஸ் அ வேஜ்டு லேபரர் ஆர் ஆஸ் த பிஎம் ஆர் சிஎம், நான் ஏதாவது ஒரு பொசிஷனில் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பொசிஷன் நான் மாறுறேன். அப்போ என் பொசிஷன் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கு. அதே தான் இவர் சொல்கிறாரு, நம்ம ஒரு முழுமையான ஹியூமன் பீயிங்ஸாக மாறலை. பிகாஸ் அவன் என்ன கஷ்டப்படுறான், இவன் என்ன கஷ்டப்படுறாங்கிறது எனக்கு தெரியலை. அதனால தான் இந்த டிவிஷனே கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ சோஷியல் கிளாஸஸ் தான் நமக்கு அந்த டிவிஷனை கொடுக்குதுங்கிறதையும் சொல்கிறார். The scholar, according to Emerson, is society's delegated intellect. If the American scholar has achieved the right state, then they become man thinking. If they have not achieved that state, then they become a mere thinker, or still worse, the parrot of other men's thinking. நல்லா முக்கியமான பாயிண்ட் இது கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. மேன் திங்கிங்கிறது இவர் கொண்டு வந்த பாயிண்ட். அதாவது இவன் யாருன்னா, அவன் சொந்த புத்தி உள்ளவன், அவன் தான் மேன் திங்கிங். எல்லாரும் இதாக ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சும்மா ஒரு திங்கராவோ, சும்மா ஒரு மற்றவனோட வாய்ஸை சொல்ற பேரட்டாவோ இருக்கக்கூடாது. பட் அ பர்சன் ஷுட் பி அ மேன் திங்கிங். ஓகேவா? அண்ட் என்னன்னா, ஒரு சொசைட்டி, ஒரு ஸ்காலர் தான் டெலிகேட்டட் இன்டெலெக்ட். அவர் தான் வழி நடத்தணும். ஓகே, அந்த வழி நடத்தணும்னா உங்களுக்கு என்ன தேவை? நீங்க என்ன பண்ணணுமா? மேன் திங்கிங், அவ்வளவுதான். வண்டர்ஃபுல். Emerson tells his audience that he is going to explore the main influences on the development of the scholar, the first of which is nature. To the scholar, Emerson argues nothing is as interesting as nature, including human nature, and in observing the natural world around them, the scholar soon realizes that its circular continuity resembles his own. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உனக்கு என்னவா இருக்கணும்? இட் ஷுட் பி நேச்சர். தட் இஸ் வென் யூ லுக் அரவுண்ட், வென் யூ see the activities of other things or non-living things, you can see that we are all same. For instance, a crow, when you throw something at it, it comes. Humans are also same. Right. We can understand or we can substantiate or equate ourselves with the things that are around us. ஸோ இப்படி நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சாதான் என்ன தோணும்னா, எல்லாரும் ஒரு சர்க்கிளில் தான் இருக்கோம். நீ என்னமோ பெரிய ஆள் கிடையாது, அவங்க என்னமோ சின்னவங்க கிடையாது, நம்ம எல்லாரும் ஒன்று. இதை நீ புரிஞ்சுக்கணும்னா go and see the nature. ஒரு எர்த்குவேக் வருதுன்னா அது எல்லாரையும் அழிக்கும். இவன் உயர் ஜாதி, இவன் கீழ் ஜாதி, இவன் நல்லவன் கெட்டவன் எதையும் பார்க்காது. த சேம் வே நம்ம நேச்சரை வச்சு தான் பாடம் கற்றுக்கணும், ஒரு ஸ்காலருக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாரு. To make sense of nature, the scholar begins classifying what they see. Emerson asserts that the young mind thinks everything is individual, stands by itself. However, Emerson states that classifying nature inevitably leads to finding connections between individual and then larger groups of things. He believes that the act of classifying indicates that one has perceived natural things are not chaotic, but actually adhere to a law which is also the law of the human mind, which can also be applied to all science. ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு, ஸ்காலர் அடுத்து என்ன பண்ணணுமா,
பார்க்குற எல்லாத்தையும் கிளாசிஃபை பண்ணணும். கிளாசிஃபைனா இது அந்த மாதிரி கிளாசிஃபை கிடையாது, பிரிவினைவாதம் கிடையாது. என்ன சொல்றாருன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மரம் நிக்குது. அந்த மரம் வந்து அதுவாகவே வந்து நின்றுச்சு அப்படின்னு நினைக்க கூடாதான். அந்த மரம் நிக்கிறதுனால ஒரு குருவி வந்து உட்காருது, அதோட தண்ணி வேர்ல இருந்து உரிக்குது. இப்படி அதோட கனெக்ஷன் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு எப்படி நேச்சர் வந்து இன்டர் கனெக்டடா இருக்குங்கிறத வி ஷுட் ஸ்டடி. இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா, ஓ இந்த மாதிரி ஹியூமன் மைண்டும் மற்ற விஷயங்கள் சுத்தி இருக்கிறதும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கனெக்டட் போல அப்படிங்கிறது அப்பந்தான் புரியும் அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. இதுதான் சயின்ஸோட அடிப்படையும் கூட. இப்போ நம்ம சம்மந்தமே இல்லாத ரெண்டு விஷயத்த கம்பேர் பண்ணுவோம். சம்மந்தமே இல்லாத ரெண்டு விஷயத்துக்கு முடிச்சு போடுவோம்ல, அதுதான். அந்த மாதிரி முடிச்சு போடணும். அது கேஆட்டிக் கிடையாது. இது என்ன, எதுக்கு இப்படி பேசுறாங்க, அதுவும் இது ஒண்ணா அப்படின்னு பேசுறவங்க, அது தப்பு. தேர் இஸ் அ கனெக்ஷன். நம்ம ஹியூமன் மைண்டுக்கும் மற்றதுக்கும் ஒரு சின்ன கனெக்ஷன் இருக்கு, அதை கண்டுபிடிங்க அப்படிங்கிற. ஃபர்ஸ்ட் நேச்சரை பார்க்க சொன்னாரு, ரெண்டாவது அதை கிளாசிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காரு. While the scholar is still a schoolboy, Emerson states that they will realize that they come from the same root as the natural world around them, and that nature is the opposite of the soul, answering to it part for part. This observation will lead to the development of that ever expanding knowledge that belongs to a becoming creator. Eventually, for the scholar, the phrases know thyself and study nature will become synonymous. ஸோ ஒன்றை நீ படிக்கிறதும் நோ தை செல்ஃபும் ஸ்டடி த நேச்சர்னு சொல்றதும் ஒண்ணுதான். நீ நேச்சரை படிச்சா ஒன்றை படிச்ச மாதிரி, ஒன்றை படிச்சா நேச்சரை படிச்ச மாதிரி. அதாவது நேச்சர் இஸ் த ஆப்போசிட் ஆஃப் த சோல். எப்படி ஒரு ரெண்டு பேர் உட்காந்து கதை பேசுவாங்களோ அந்த மாதிரி நேச்சரும் சோலும் ஒண்ணுதான். அது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அப்படியே அதோட கேள்விக்கு பதில் சொல்லிக்கிட்டே வரும். அதாவது ஒன்றும் இல்லை, ரெண்டும் உட்காந்து உரையாடுற மாதிரி. ஓகே, அதே மாதிரி நீ ஸ்கூல் பாயாவே இருந்தாலும் நீ கூடிய சீக்கிரம் கத்துக்குவ. நம்ம எல்லாரும் ஒரு வேரிலிருந்து வந்தவர்கள், நம்மளுக்குள்ள எந்த பிரிவினையும் கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த ஒரு தெளிவு தான் என்ன வரும், உங்களோட நாலேஜ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். ஒரு கட்டத்துல நீ ஒரு கிரியேட்டரா மாறிடுவ. புரியுதுங்களா? கிரியேட்டரா மாறி அது அப்புறம் தான் நீ ஆர்ட், லிட்ரேச்சர், ஹியூமனிட்டினா என்னங்கிறத படிப்ப அப்படின்னு சொல்றாங்க. மொத்தத்துல பேசிக் என்ன, நம்ம எல்லாம் ஒரு வேரிலிருந்து வந்தவர்கள் அப்படிங்கிறத நீ உணரணும். தட் இஸ் வாட் இஸ் ட்ரெண்ட்ஸ். The second major influence over the development of the scholar is the mind of the past, specifically in the form of books. Books, according to Emerson, allowed past scholars to share their perceptions of the world around them in the form of immortal thoughts that, depending on the depth of mind from which it issued, can influence future scholars for many generations. ஸோ ரெண்டாவது பாஸ்ட்டை பற்றி படிக்கிற ஒரே இடம் புக்ஸு தான். ஸோ புக்ஸுக்குலேருந்து நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் எடுக்கணும். ஓகே, அதாவது நீங்கள் எழுதுறது எல்லாமே இம்மார்ட்டல். ஏன்னா அது என்றைக்கும் அழியாது. யாரோ ஒருத்தர் படிக்கிறதுனால அது அலைவாக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி அது எப்போ இம்மார்ட்டலாக இருக்குமா, உங்களோட டெப்த் ஆஃப் மைண்ட்லேருந்து வரணும். நான் ஃபேமஸ் ஆகணும்னு சொல்லி எழுதினாலோ, இல்லை நான் வந்து எனக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்னு எழுதினாலோ அது வந்து இம்மார்ட்டலாக இருக்காது. டெப்த் ஆஃப் த மைண்ட்ல இருந்து வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இருக்கும். ஃபியூச்சர் ஸ்காலர்ஸையும் அது படிக்க வைக்கும். ஸோ புக்ல இருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. Although books are an important influence, Emerson also states that none is quite perfect because nobody can completely prevent the conventional, the local, the perishable from finding its way into them. Because of this, Emerson argues that each generation must write its own books, or rather, each generation for the next succeeding. ஸோ ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டாரு. யூ ஷுட் ரைட் யுவர் ஓன் புக்ஸ். அந்த காலத்தில் அப்படிலாம் கிடையாது. ஓன் ஜென்ரேஷனுக்கு நீ புக் எழுது, இல்லை அடுத்து வர்ற தலைமுறைக்கு ஒரு நல்ல புக்கை எழுதிட்டு போ. அதே மாதிரி சில நேரங்களில் சில புக்ஸ் என்ன செய்யும்னா தவறான இன்ஃப்ளூயன்ஸை நமக்கு கொடுத்துரும். கன்வென்ஷனல் மைண்ட் செட்டை கொடுத்துரும். இப்படி தான் நீ இருக்கணும், இதை தான் நீ கேட்கணும், இதுதான் நீ பார்க்கணும் அப்படின்னு எழுதி கொடுத்துட்டு போயிடும். அதனால தான் என்ன சொல்றாரு, சில நேரம் புக்கில் இந்த ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்க தான் செய்யுது. சில நேரம் மோசமான புக்ஸும் உங்ககிட்ட வந்து சேரும். அது பர்ஃபெக்டாக இருக்காது, அதை நீங்கள் படிக்க நேரிடும். ஸோ அந்த நேரத்தில் யூ வில் பி நெகட்டிவ்லி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறார்.
However, Emerson also warns that hence arises a grave mischief as people place more importance on the book than on the person who produced that book, as love of the hero corrupts into worship of a statue. Instead of creating new and original works, Emerson argues that more books will be written about the original book by thinkers, not by man thinking. Sir, your screen is not visible, sir. ஓகே, ஐ திங்க் நெட்வொர்க் இஷ்யூடா, கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடும். Okay, sir. Furthermore, young scholars will spend all of their time in libraries studying the original books and forget that they are capable of writing equally important ones. அதான் புக்கிலேயே மூங்கி போய் புக் வாமா இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு வார்னிங். நீயும் புக் எழுத ஆரம்பி, உனக்கும் அந்த அறிவு இருக்குங்கிறத நம்பு. ஓகேவா? அண்ட் சம்டைம்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரொம்ப லைப்ரரியில் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாங்க. இதை பாருங்க, இது நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய அடிதான். இதில் தெளிவாக போட்டிருக்கு பாருங்க, ஒரு கிரேவ் ஆஃப் மிஸ்சீஃப் ஒன்று உருவாகுமா. அது என்ன அப்படின்னா, ஆஹ், என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, புக்கை விட்டுட்டு அந்த புக்கை யார் எழுதுனாங்களோ அவங்கள செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும், அந்த ஹீரோவோட, அவன் தான் ஹீரோ இப்போதைக்கு, அந்த ஹீரோவோட சிலையை ஒழிக்கிறது, அதை போய் கும்பிடுறது, அப்படி ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இதுக்கு எதிராக வார்ன் பண்றாங்க. நம்ம ஊர்ல சினிமா ஸ்டார்ஸ் பின்னாடி போறோம்ல, போய் அவங்களுக்கு செலவு வைக்கிறது, அவங்களுக்காண்டி இது பண்றது, ரத்தம் கொடுக்கறது, அதெல்லாம் இவங்க கிண்டல் அடிச்சிருக்காரு. அப்பவுமே சொல்லியிருக்காரு, லவ் ஆஃப் த ஹீரோ. இத்தனைக்கு இவர் ரைட்டரை சொல்றாரு, ஹீரோ கூட சொல்லல. இந்த ரைட்டர் பின்னாடி போவாத, புக்கு பின்னாடி போ, அது பரவாயில்ல. ஒரு நல்ல படம் பார்க்குறியா, அந்த படத்தை பாரு, ஹீரோ ஒர்ஷிப் பண்ணாத, அதே தான் சொல்றாங்க. ஓகே, கிளியர் சோஃபார்மா? தெளிவா புரியுதா? Yes, sir. ம். Emerson also warns that books are the best of things, well used, abused among the worst. He writes that he would rather never read a book than be warped by its attraction and made a satellite instead of a system. This, he says, is because the most important thing is an active soul, and focusing too much on books means one is looking to the past instead of creating something new for the future. ஸோ புக்ஸ் ஆர் த பெஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸும் நல்லது, ஒழுங்கா யூஸ் பண்ணா. ஒஸ்ட் எப்போ அதை அபியூஸ் பண்ணா. அதை எப்படி நம்ம அபியூஸ் பண்ணுவோம், ஏன் தெரியுமா? அது சில நேரம் வந்து நம்ம அதோட அட்ராக்ஷன்ல நின்றுவோம். ஓகே, ஸோ ஈவன் இவரே என்ன சொல்றாரு, அது பி வாப்டு பை இட்ஸ் அட்ராக்ஷன். ஓகே, சம்டைம்ஸ் நமக்கு அப்படித்தானே இருக்கும். ஓகே, எதுக்காக படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியாது. சரியா? அண்ட் என்ன சொல்றாரு, சம்டைம்ஸ் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஃபாலோ தட் ஐடியா தட் த புக் கிவ்ஸ். ஓகே, அண்ட் அவர் எல்லாத்தையும் தாண்டி முக்கியமானது என்னன்னா, ஆக்டிவ் சோல் அண்ட் ஃபோக்கஸிங் டூ மச் ஆன் த புக் என்ன நம்மளை தடுக்கும்னா, அந்த பழசுல முங்கினதுனால புதுசா கிரியேட்டிவா யோசிக்க மறுப்போம் அப்படிங்கிறத தெளிவா சொல்றேன். In order to read books without abusing them, Emerson prescribes periods of solitude, inquest, and self recovery while reading. Furthermore, he says that books should be reserved for the scholar's idle times when they are finding it difficult to work. In those cases, Emerson believes that books can help inspire new and original ideas that the scholar can then use to write their own literature. ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு, ஸோ மொத்தத்தில் வந்து பீரியட் ஆஃப் சாலிட்யூட்லையும், இன்குவெஸ்ட் கஷ்ட காலத்திலையும், செல்ஃப் ரெக்கவரிலையும் வி கேன் யூஸ் இட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டைம்ஸ்ல தான் வி ஷுட் யூஸ் இட் ப்ராப்பர்லி. அண்ட் அண்ட் வி ஷுட் என்ன சொல்றாருன்னா, தி ஸ்காலரோட ஃப்ரீ டைம், ஐடல் டைம்ஸ், போர் அடிக்கும் போது புக்ஸை பாருங்க. ஏன்னா இந்த புக்ஸ் என்ன உங்களை டீச் பண்ணுமா, இட் வில் டீச் யூ ஹவு டு ரிவைவ் யுவர் செல்ஃப். அந்த மாதிரி பர்பஸ்ஃபுல்லாக பயன்படுத்துங்க. சும்மா புக் இருக்குங்கிறக்காண்டி படிக்கக்கூடாது. ஸ்காலரோட போர் அடிக்கிற டைம்ல, தனியாக இருக்கிற டைம்ல, ஒரு என்குவெஸ்ட்ல, ஒரு செல்ஃப் ரெக்கவரிக்காக படிச்சுக்கலாம். ம்.
Emerson describes the pleasure the reader gets from reading a book and finding that the author has written down something that which reader strongly relates or has thought of before. Emerson writes that this feeling further proves that there is some pre-established harmony between all people, no matter when or where they live. ரொம்ப கிளியர். எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு புக்கை நம்ம படிச்சுட்டு அவங்களுக்காக கண்ணீர் சிந்துறதும், அவங்க லைஃப்ல நடந்த மாதிரி நம்ம லைஃப்ல நடந்திருக்கிறதுங்கிறத அதை நினைச்சு பார்க்கறதும், இதெல்லாம் எதை காட்டுது? இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே அங்க உள்ளது இங்க உள்ளது எல்லாம் காட்டுறதுன்னு நமக்குள்ள ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம். நம்ம எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்குன்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா எவனோ ஒருத்தன் எழுதுனது எப்படி நமக்கு மேட்ச் ஆகும்? கரெக்டு தானே? அதுதான் இது வேற சொல்ற விஷயம். There is a pre-established harmony within us. Emerson also admits that books are important because they can feed the human mind. He notes that there have been great and heroic men who only had books to learn from, but even then, a good reader must be capable of forming original ideas of their own and will only embrace the authentic utterances of the oracles instead of superfluous details and ஐடியாஸ். ஸோ அவர் கிளியரா என்ன சொல்றாருன்னா, புக்ஸ் அந்த காலத்துல அவங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது. பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் அதை தான் படிச்சாங்க. ஆனாலும் ஒரு குட் ரீடர் என்ன இருக்கணுமா, எதை நான் எடுத்துக்கணும், எதை விடணும் இந்த புக்ல இருந்துங்கிறது தெளிவா தெரியணும். ஆத்தென்டிக் அட்ரன்சஸ் ஆஃப் த ஆரக்கல்ஸ். ஆரக்கல்ஸ்னா அந்த அசரீரி வர்ற மாதிரி அந்த அளவுக்கு எனக்கு இதுதான் தேவை, இது தேவையில்லைங்கிறத டீலினேட் பண்ண தெரியணும். ஓகே. Furthermore, there are some subjects that one can only learn about through books, namely history and exact science. Colleges can also use books to teach elements that will encourage scholars to create their works. That, according to Emerson, is the college's primary duty. ஸோ காலேஜோட பிரைமரி டியூட்டி என்ன? There are some subjects that one can only learn about through books. வேற வழி இல்லை, புக்கு படிச்சு தான் ஆகணும். சயின்ஸை எப்படி படிக்கணும்? புக் வழியா படிச்சு தான் ஆகணும். ஹிஸ்ட்ரியையும் புக் வழியா படிச்சு தான் ஆகணும். அதாவது புக்கை எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா, எலிமெண்ட்ஸ் அங்கங்க உள்ளதை டீச் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும். அப்பந்தான் அந்த ஸ்காலர்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணி புதுசா கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அதுதான் உலகம் அப்படின்னு கற்றுக் கொடுக்காதீங்க. அதில் உள்ள சில விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுங்க. ஸோ தட் ஸ்காலர்ஸ் அவங்க விருப்பப்படி கிரியேட் பண்ணிட்டு போறாங்க, கிரியேட்டிவா பண்ணிட்டு போறாங்க. இதுதான் ஒரு காலேஜோட ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டி. The final major influence over the scholar that Emerson discusses is action. He mourns the fact that scholars, and particularly clergy, are looked down upon by practical men who think speculative men are not good for anything. Emerson, however, believes that action is an essential component of a scholar's development because it helps them learn how to create something that can benefit many different people. ஸோ நல்ல முக்கியமான விஷயம், கடைசியில் ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கணும். அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ஸ்காலர்ஸு இந்த கிளர்ச்சியில் உள்ளவங்கெல்லாம் என்ன பார்க்குறாங்கன்னா, அதாவது இவங்கெல்லாம் ஒரு காசுக்கு ஆக மாட்டானுங்க. ஏன்னா இந்த ப்ராக்டிக்கலாக உள்ள ஆட்கள் இவங்களை பார்த்தாலே பிடிக்காது. இவன் என்ன ஒரே ஃபிலாசபி பேசிக்கிட்டு புக்கு படிச்சுக்கிட்டு அலையிறான் அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி கீழ்த்தரமாக பார்ப்பாங்க. அதனால நல்லா கவனிச்சுக்கங்க எல்லாரும். என்ன பண்ணாலும் சரி அதை அடுத்தவங்க பெனிஃபிட்காக பண்ணணும். நான் உங்களோட ரிசர்ச்லையுமே சொல்லியிருக்கேன்ல, வாட் இஸ் த திங் யூ ஆர் கிவிங் பேக் டு சொசைட்டி. ஸோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும். இட்ஸ் அன் எசென்ஷியல் காம்பனண்ட் ஆஃப் அ ஸ்காலர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் பிகாஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் தெம் டு கிரியேட் சம்திங். புரியுதுங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக உங்களை ஒன்று கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சாதான் அது ஆக்ஷன்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றேன். Emerson believes that one can judge how much life experience a scholar has by how they talk. By taking an active part in society, a scholar will be introduced to experiences and emotions that will help them develop eloquence and wisdom. According to Emerson, experience is converted into thought in a process that is continuously taking place within a scholar.
ஸோ அதாவது பேசுற விதத்திலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் எவ்வளோ லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு ஸ்காலரை கெஸ் பண்ண முடியுமா? அதாவது ஸ்காலர் வந்து சொசைட்டி கூட ஒண்ணா இருக்கிறதுனால எப்பவுமே அவங்களுக்கு எலக்வெண்டா விஸ்டம் அவங்க கூட எப்பவுமே இருக்கும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அவங்களோட மூளை வளர்ச்சிக்கான காரணம், அந்த விஸ்டம்க்கான காரணம். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இருக்கிறதுனால தான் அந்த ஸ்காலர் வந்து என்னைக்குமே சக்சீட் ஆகுறாங்க. புரியுதா? சொசைட்டி கூட ஒட்டி வேலை பார்க்குறாங்க, அதனால இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப் ஆகுது. அதுதான் விஸ்டமா மாறுது, தாட்டா மாறுது. ரைட்? As important as action is, Emerson also states that it will be difficult to truly think about it until it is in the past. This is because the scholar will be too immersed in the present to think about it with the same calm with which they think about the experiences of their childhood. Over time, however, the scholar will be able to look back on their experiences and be inspired by them to create something new. ஸோ இனிஷியலா வந்து பாஸ்ட்ல ரொம்ப இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் ப்ரெசென்ட்ல ஓவரா யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஆனா ஒரு கட்டத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் பார்க்க முடியும், ப்ரெசென்ட்ல என்ன நடக்கும்னு பார்க்க முடியும், அதை இன்ஸ்பயர் ஆகி புதுசா ஒன்று கிரியேட் பண்ணவும் முடியும். இதுதான் அந்த growth ஆஃப் அ ஸ்காலர். Not only must the scholar take action according to Emerson, but they must put as much of themselves into everything they do that they can. They must also seek a variety of different actions to replenish their merchantable stock so they do not run out of material to create new ideas with. ஸோ எப்போவுமே என்ன சொல்றாரு, எதை பார்த்தாலும் சரி, என்னனாலும் ஒன்று ட்ரை பண்ணிடணும். ஓகே, அதாவது எவ்வளோ முடியுமோ ட்ரை பண்ணிடணும். அதே மாதிரி எப்படியாவது அவங்களோட இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் இருக்காரு, வயசாயிட்டு அவரால் இதுக்கு மேலே போட முடியல, அப்படி வந்துடக்கூடாது. கடைசி வரைக்கும் இந்த வண்டி ஓடும் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ தட் தே வில் ஹாவ் நியூ ஐடியாஸ் ஆல்வேஸ். Additionally, varied experiences introduce the scholar to new vocabularies. Emerson states that frank intercourse with a variety of different people from different backgrounds will introduce the scholar to different forms of language that they can use to describe their particular experiences. Furthermore, Emerson argues that both books and colleges only copy the language which the field and the work had made. ஸோ இந்த ஃபீல்டில் இருந்தோ இந்த ஒர்க் பண்ணுறவங்கள்ட்ட இருந்தும் எடுத்தது தான் இந்த புத்தகம், இந்த காலேஜ் எல்லாமே. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, நீங்கள் ஒரு ஃப்ராங்க் இன்டர் கோர்ஸ்னால் எல்லாரு கூடயும் பேசி பழகினா மட்டும்தான் உங்களால் எல்லாரோட மனசையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் பேசக்கூடிய பீப்புளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் உங்களால் கேதர் பண்ண முடியும். ஸோ அதே மாதிரி நியூ ஒகேபுலரிஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னா புதுசு புதுசான வார்த்தைகள் கற்றுக்கணும், புதுசு புதுசான மொழிகளையும் பார்க்கணும். ஸோ வெறும் காலேஜ்லாம் வந்து வெறும் காப்பி தான் அடிக்குது. ரியல் லைஃப்ல இருந்து பார்த்து காப்பி அடிச்சது தானே காலேஜோட எல்லாமே. That's what he says. The final value of action, Emerson writes, is that it can cause thought. Emerson compares this to cycles in nature, such as the ebb and flow of the sea in day and night, in heat and cold. When the scholar finds that they are having difficulty reading books or formulating thoughts to write about, then they should turn to the elemental force of living them. ஸோ எப்போல்லாம் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கோ, உன்னால முடியலையோ, ஒன்று நீயே சுத்தி பாரு. இந்த சைக்கிள் எப்படி மாறி மாறி வருது, எப்படி சம்மர், வின்டர், ஆட்டம், டே, நைட், அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் சி எப்படி இருக்கு, இது எல்லாத்தையும் பாரு. உன்னால எதுவுமே முடியலையா, நேரா போய் அது கூட வாழ ஆரம்பி, அது கூட ஒன்றா இரு. அப்படியாவது நீ கற்றுப்ப. போய் ஒரு கடற்கரையில் உட்கார், எப் அண்ட் ஃப்ளோவை பார்த்துக்கிட்டே இரு, ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்குங்கிற. ரைட்? Emerson goes on to state that it is unhandselled savage nature that creates new ideas and cultures
not formal education. Primitive work, according to Emerson, is beneficial to all citizens, but he also maintains that individuals should not give up their true opinions and thoughts just for the sake of new experiences. அதாவது பிரிமிட்டிவ் ஒர்க் அன்ஹேண்ட்ஸல்டு சேவேஜ் நேச்சர்னா இது வரைக்கும் யாராலும் பார்க்க முடியாத, பார்க்கப்படாத அல்லது விசிட் பண்ணப்படாத இடங்கள், பொருட்கள் அதெல்லாம் ஒரு விஷயமா அப்படின்னு நினைச்சது தான் புது புது ஐடியாஸை கொடுக்கும். ஃபார்மல் எஜுகேஷனை விட அது ரொம்ப பெரிய சக்தி வாய்ந்த ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரிமிட்டிவ் ஒர்க் அப்படின்னா என்னன்னா ஆஹ் அந்த பழைய காலத்து விஷயங்கள், அந்த பார்க்காத விஷயங்கள், அது வந்து இவன் என்ன சொல்றாரு, இந்த விஷயங்களை பார்த்து நீங்க மெய்மறக்கணும், கண்டிப்பா மெய்சில் இருக்கணும். பட் அட் த சேம் டைம் யூ ஷுட் நாட் பி டேக்கன் அவே பை இட் கம்ப்ளீட்லி. ஃப்ரெஷ் ஐடியாஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அளவுக்கு அது இன்ஸ்பயர் பண்ணணும். அது உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணணும், பட் உங்க ஐடியாஸ்க்கு அது பாதகமா வரக்கூடாது. Emerson moves on to the duties of scholars, explaining that they are such as become man thinking. The primary duty of the scholar, he states, is to cheer, to raise, and to guide those around them. However, he also writes that the scholar will not get the same kind of immediate fame as astronomers enjoy because studying human behavior and ideas takes more time. Additionally, a scholar might even be looked down upon by others in society for not being up to date about the popular arts. As a result, while they create their original works, a scholar may have to accept poverty and solitude. ஸோ நீங்கள் எடுத்த உடனே நீங்கள் பெரிய ஆளாயிரலாம்னு மட்டும் கனவு கண்டு வராதீங்க. பாவர்ட்டி, சாலிட்யூட் இது ரெண்டையும் நீங்கள் கொஞ்சமாவது அனுபவிப்பீங்க. அதே மாதிரி பிரைமரி டியூட்டி என்னதுமா ஸ்காலருக்கு? டு சியர், டு ரைஸ் அண்ட் டு கைடு. மூணு என்ன? Primary duty. எஸ், சியர், ரைஸ் அண்ட் கைடு. ஸோ இதெல்லாம் உங்களோட டியூட்டி. ஸோ இமீடியட் ஃபேம்லாம் கிடைக்காது. அந்த அஸ்ட்ரானமி பார்க்குறவனுக்கு கிடைக்கும், வேணா அவன் சயின்ஸு உடனே கிடைச்சிரும். ஆனால் உனக்கு, நீ மனுஷங்களை படிக்கிறவன், இது நமக்கே சொன்ன மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ ஹியூமனிட்டிஸ்க்கு சொல்கிற மாதிரியே இருக்குது. நீங்கள் மனுஷங்களை படிக்கிறவங்க கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸோ அதனால் வந்து அதெல்லாம் நீங்கள் மற்றவங்க கூட கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க. Instead of enjoying all the benefits of society, Emerson says that the scholar will find comfort in the knowledge that they are exercising the highest functions of human nature. Their job is ultimately altruistic, providing society with works of literature full of heroic sentiments and any new verdict of reason that they have. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, மொத்தத்தில் இவனுக்கு எங்கேருந்து கம்ஃபர்ட் கிடைக்கும்னா நாலேஜ். அதாவது சொசைட்டி ஆட்டம் பாட்டம்னு இருக்கும், அதை விட நமக்கு நாலேஜை தேடி, ஹியூமன் நேச்சரோட ஃபங்க்ஷன்ஸை தேடி எப்படிலாம் இருக்க முடியுமோ அதில் தான் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் ஃபுல்லாக ஹீரோயிக் சென்டிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஏதாவது புது ரீசன் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சதை இந்த உலகத்துக்கு சொல்கிறத வேலையை தான் நம்ம பார்க்குறோமே தவிர சொசைட்டியில் நம்ம கூத்தடிச்சுக்கிட்டு இருக்கல அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்கிறோம். Because their job is so important, Emerson advises the scholar to feel all confidence in themselves as one of the few who really understand the world. He urges the scholar not to let themselves be distracted by temporary things, no matter how important they may seem to society. Some fetish of a government, some ephemeral trait, but focus on fundamental truths. The scholar will feel satisfied at the end of the day if they have seen something truly. ஸோ மற்றவங்க எல்லாரும் பண்ணுறதை நீ பண்ணாத. கவர்மெண்ட்டுக்கு இது பண்ணுவான், ஒரு ட்ரேடை பெருசாக பேசுவான், அவனெல்லாம் நீ கண்டுக்கிடாத. நீ ட்ரூவாக இருக்கியா, நீ ஒரு ரூட்டை பார்த்து போய்க்கிட்டே இரு.
அதே மாதிரி நீ தான் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும். பிகாஸ் யூ ஆர் த ஒன் ஃபியூ ஆஃப் ஹேண்ட்ஃபுல் who really understands the world. மற்றவனுக்கு புரியுறதில விட உனக்கு புரிதல் ஜாஸ்தி. அதனால நீ மற்றவனை பார்க்காத, மற்றவனை மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்காத அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லு. Emerson also prescribes introspection for the scholar, arguing that getting to know oneself is important in getting to understand mankind. He illustrates his point by saying that there are poets who record their spontaneous thoughts and then later find that they have actually recorded that which men in crowded cities find true for them also. Emerson also explains that many will feel insecure about their thoughts, especially their private, personal ones, but will ultimately discover that they are the complement of his hearers. ஸோ இவங்க என்ன பிரச்சனைன்னா மற்றவங்களுக்காக பார்க்கறது. ஓகே, அதை நினைச்சு இன்செக்யூர் ஆகுறது. பர்சனல் மேட்டர்ஸ்ல அது இருக்கக்கூடாது. ரெண்டாவது, ஸோ உங்களை நீங்களே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. மேன்கைண்டே ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ அதுக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த போயட்ஸ் இருக்காங்களாம். போயட்ஸ் வந்து அவங்க நினைக்கிறதுனால எழுதுவாங்க. அண்ட் தென் லேட்டர் ஃபைண்ட் தட் தே ஹவ் ரெக்கார்டட் ஃபார் அதர்ஸ். இதுலேருந்து என்ன புரியுது? நீங்கள் உங்களை நீங்கள் பற்றி ஸ்பான்டேனியஸாக எழுதினாலே மற்றவங்கள பற்றி தான் எழுதுறீங்க. அதாவது க்ரௌடட் சிட்டியில் உள்ள மென் அவங்கள பற்றி தான் எழுதுறீங்க. ஸோ மெனி வில் ஃபீல் இன்செக்யூர். கண்டிப்பாக இருக்கும். ஆனால் அந்த இன்செக்யூரிட்டி வந்து வரக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ அது மட்டும் பார்த்துக்கிறேங்க. Self trust is fundamental to the scholar who should always be free and brave. Emerson asserts that scholars must put their fear behind them because fear is born of ignorance and scholars are not ignorant. When the scholars does encounter something they fear, they turn and face it, exploring it in detail until they understand it and can move forward. In a similar way, the scholar looks beyond the world's pretension and learns to separate human truths from. ஸோ மற்றவன் வந்து எப்படி இருக்காங்கிறத தாண்டி அதெல்லாம் நான் அதுக்குனால தான் சொல்லுவேன், டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸே இருக்கக்கூடாது. அப்படி டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னா ஃபியர் இருக்கக்கூடாது. ஃபியர் இல்லாமல் இருந்தால் ஃபியர் இருந்தால் இக்னோரண்ட்டாக இருக்கும்னு அர்த்தம். ஸோ அதனால வந்து என்ன சொல்றாரு, கண்டிப்பாக இக்னோரண்ட்டாக இருக்கிறவன் சாரி சாரி ஃபியர் இருந்தால் மட்டும்தான் நீ இக்னோரண்ட்டாக இருப்ப, அதாவது ஒன்றும் தெரியாதவனா இருப்ப. ஒரு ஸ்காலர் ஒன்றும் தெரியாதவன் கிடையாது, அதனால அவனுக்கு பயமும் தெரியாது. ஸோ எல்லாத்தையுமே ஒரு விஷயத்தை தாண்டி பியாண்டா பார்க்கக்கூடிய அதில் இருக்கிற உண்மையை பார்க்கக்கூடிய தன்மை ஒரு நல்ல ஸ்காலருக்கு உண்டு அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. அதே மாதிரி ஸ்காலர் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் ஃப்ரீ அண்ட் பிரேவ். இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Emerson criticizes the notion that the world was finished a long time ago. The scholar recognizes that things can always be improved and learning never stops, and that great men are the ones who can alter the minds of others. Furthermore, a great scholar will carry themselves in such a way that others realize the importance of what they are doing and that all of society can benefit from their work. அண்ட் இன்னொரு விஷயம், மற்றவங்க வந்து உங்களை எப்படி பார்க்கணும்னா, சார் பரவாயில்லையே இவங்க இப்படி வித்தியாசமா இருக்கிறாங்க பாரு அப்படின்னு பார்த்து அவங்க கத்துக்கணுமா. மற்றவன் மைண்டே மாற்றக்கூடிய ஒரு பவர் உள்ள ஆள் தான் ஸ்காலர். அடுத்தவங்களால கண்டிப்பா தெரியும் த வேர்ல்டு வாஸ் ஃபினிஷ்ட் அ லாங் டைம் அகோ அப்படிங்கிறாரு. அப்படின்னா முடிஞ்சு போச்சு. ஆனாலும் லேர்னிங் நிற்காது. அந்த லேர்னிங் நிற்காம போறதுக்கு காரணமே ஸ்காலர்ஸ் தான். ஏன்னா நீங்க மைண்டை மாற்றக்கூடிய திறமை இருக்கு. Emerson believes that man has been wronged. He has wronged himself. According to Emerson, individual men have become too complacent, happy to become part of a head and allow only one or two people to achieve real greatness. Instead of trying to better themselves and find true fulfillment, Emerson says that too many people are content to be brushed like flies from the path of a great person. Furthermore, instead of living their own lives and exploring their own importance,
Emerson says that many people are willing to live in their heroes. இது ஒரு அருமையான லைன் ஆக்சுவலி. மேன் ஹாஸ் பீன் ராங்க்ட், ஹி ஹாஸ் ராங்க்ட் ஹிம்செல்ஃப். அவனே நீங்க ஒன்னே ஒன்று கவனிங்க, இவரோட மொத்த ஸ்பீச்லையுமே எதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னலா பாக்குறோமோ அது இன்டர்னலும் பாரு, எதெல்லாம் இன்டர்னலா பாக்குறோமோ அதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னலும் பாரு. இங்க பாருங்க, இண்டிவிஜுவல் மென் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஓகே மத்தவங்க கூட நான் வாழ்ந்துட்டு போறேன், அது அப்படியே சந்தோஷமா இருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாங்க. அவனை முன்னேற்றணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டான். அதே மாதிரி இங்க பாருங்க, டூ மெனி பீப்புள் ஆர் கண்டென்ட் டு பி பிரஷ்ட் லைக் ஃப்ளைஸ் ஃப்ரம் த பாத் ஆஃப் கிரேட் பர்சன். எனக்கு தேவையில்லை, நான் பாட்டுக்கு இருக்கேன், என் வேலையை பார்த்துட்டு அப்படின்னு இருக்கவன் தான் அதிகம், லைக் ஃப்ளைஸ். Furthermore, instead of living their own life, Emerson says many of them live in their heroes. அதாவது அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த மரியாதையிலே வாழ்ந்துட்டு போயிடுவான். அதாவது பெருமை, அதே மாதிரி இன்னொருத்தன் ஷேடோல அப்படியே வாழ்ந்து சந்தோஷமா போயிடுவான். ஒரு இண்டிவிஜுவல் சென்ஸை கடைசி வரைக்கும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மாட்டான். Emerson notes that it is natural for people to focus on earning money or power because they believe it is the highest possible achievement. However, Emerson says that these things are a false good and that it will be the gradual domestication of the idea of culture that creates a revolution in America. To this end, the scholar will find that understanding human nature is more valuable than any kingdom in எஸ், எனி கிங்டம் இன் ஹிஸ்டரியை விட the scholar will find that human nature is more valuable. கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. The human nature is more valuable. ஸோ இங்க பாருங்க, ஏர்னிங் மணி, பவர் இதெல்லாமே ஹையஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட்னு சில பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரியே ஒரு ஐடியா வந்து கிரியேட் ஆகிக்கிட்டே போகும், இதுதான் கடைசியில ஒரு அமெரிக்கால ஒரு ரெவல்யூஷனையும் கொண்டு வரும். ஏன்னா எல்லாரும் பணத்தை நோக்கி போகும்போது அங்க ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் கிரியேட் ஆகும். Emerson claims that society has quite exhausted the books that were once great, so there is a need for something new. No single man or idea can feed us ever, writes Emerson, because the human mind is like a central fire or light that beams out of 1,000 stars. It cannot be limited, and it is the scholar who has to keep it alive in different times and places. ஸோ ஸ்காலர் மட்டும்தான் ஹியூமன் மைண்டை அலைவாக வச்சுக்க முடியும். ஸோ எப்போவுமே சொசைட்டி வந்து குவைட் எக்ஸாஸ்டடாக இருக்கும். பிகாஸ் ஒரு காலத்தில் வந்து எல்லாம் இருந்துச்சு, எல்லாமே புதுசாக ஒன்றுமே தேவைப்படலை. ஸோ யாராவது ஒருத்தர் பேசுறதை கேட்டு மற்ற எல்லாருக்கும் தலையாட்டினாங்க. பட் என்ன சொல்றாருன்னா, ஹியூமன் மைண்ட் வந்து ஒரு ஃபயராம், சென்ட்ரல் ஃபயர் மாதிரி, ஆர் லைட் தட் பீம்ஸ் அவுட் ஆஃப் 1,000 ஸ்டார்ஸ். 1000 ஸ்டார் இருக்கும்போது ஒரு ஃபயர் இருந்தால் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி. இட் cannot பி லிமிட்டட். ஆனா இதை உயிரோட வச்சிருக்கிறது யாரு? கண்டிப்பா ஸ்காலர் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாரு. Emerson says that time has been divided by the ideas which dominated them, namely the classic, romantic, and the current reflective ages. He argues, however, that according to his ideas of oneness in mankind, that individual people pass through all three in their lifetime. என்ன மூணு சொல்றாரு சொல்லுங்க பாப்போம், 3 ஏஜஸ். Classic, romantic, and the current reflective ages. ஸோ இந்த மூணுமே ஒன்று தான். கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் இதை கிராஸ் பண்ணி தான் வாழ்க்கையில வந்திருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி தெளிவா சொல்றாரு. In reply to those who bewail the times as the age of introversion, Emerson asks why that should be considered a negative thing. If society is tormented by its desire to know and understand everything, Emerson states that it is because they find themselves not in the state of mind of their fathers and therefore lack guidance. Emerson welcomes this as a sign that American society is ready for a revolution. இந்த ஏஜ் வந்து நிறைய பேர் ஏஜ் ஆஃப் இன்ட்ரோவர்ஷன் அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, அதுல என்ன இருக்கு?
இப்போ வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒன்றும் இல்லையே. ஓகே. ஏன்னா அவங்க அப்பா மாதிரி நம்ம இல்லையே, அவங்க தாத்தா மாதிரி நம்ம இல்லையேன்னு தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால தான் உங்களுக்கு கைடன்ஸும் பத்தலை. யூ ஷுட் சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு த சொசைட்டி. ஸோ இட்ஸ் த டைம் தட் வி ரெவல்யூஷனைஸ் திங்ஸ் அப்படிங்கிறாரு. ம். In fact, Emerson recognizes signs that revolution has already begun and is optimistic about what they portend. Specifically, Emerson welcomes the literary movement that embraces the near, the low, the common, as those subjects have been neglected for too long. His opinion is that the literature that illustrates the day to day lives of different classes of people will help provide insight into antique and future worlds. Furthermore, this type of literature calls to attention the sublime presence of the highest spiritual cause that animates all of mankind. ஸோ என்னைக்குமே இன்சைட் இன்டு த பழசையும் ஃபியூச்சரையும் காட்டக்கூடிய லிட்ரேச்சர் தான் பெஸ்ட் லிட்ரேச்சர். டே டு டே லைஃப்பை காட்டக்கூடியது தான் பெஸ்ட் லிட்ரேச்சர். ஸோ த சப்ளைம் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஹையஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் காஸ், இதுதான் வந்து மேன்கைண்டோட முக்கியமான ஒன்று. ஸோ அதாவது எப்பவுமே நம்ம வந்து என்னத்துக்காக போகிறோம், நமக்குன்னு ஒரு நோக்கம் இருக்காங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதை மாதிரி சப்ளைம் பிரசன்ஸ் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் காஸ் இருந்துச்சுன்னா மேன்கைண்டும் நல்லபடியாக சர்வைவ் ஆகும். Emerson says that the idea behind people genius and poor and like but true reading works is that இம்மா கேன் யூ outside ரீட் average அகைன்? readers ஒரு and ஒரு இருங்க இருங்க, ஒரே நிமிஷம். இப்போ கண்டினியூ பண்ணுங்க. கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கேட்குது, பிரேக் ஆகுது. Emerson says that the ideas inspired by everyday life and people are what gave genius to Goldsmith, Burns, and Cooper in a past age and currently inspires poets like Goethe, Wordsworth, and Carlyle. It is through reading the works of these men that scholars and average readers learn that things near are not less beautiful and wondrous than things remote. And more importantly, that understanding these seemingly mundane topics can help one understand those that seem more glamorous. ஸோ என்ன சொல்றாரு, கோல்ட் ஸ்மித், பர்ன்ஸ், கவுப்பர்லாம் பாஸ்ட் ஏஜில் படிச்சிருக்க, ஆனால் இப்போ ப்ரெசண்ட்ல உள்ள கத்தே, வேர்ட்ஸ்வர்த் அண்ட் கார்லைல் இவங்களையும் நீ படிக்கணும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, திங்ஸ் நியர் ஆர் நாட் லெஸ் பியூட்டிஃபுல். நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறது ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. ஓகே. ஸோ எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரெண்டுமே கிடையாது. ஒன்ட்ரஸும் கிடையாது, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லும் கிடையாது. எக்ஸ்ட்ரீமாக போகக்கூடாது. அதாவது ரெண்டையுமே கரெக்டாக நீங்கள் கொண்டு வந்தால் கற்றுக்கணும். ம். Emerson singles out Emanuel Swedenborg as one who had been widely underappreciated in his own time. Emerson claims that Swedenborg had done much for this philosophy, particularly in drawing a connection between nature and the affections of the soul. ஸோ இவர் எமானுவேல் ஸ்வீடன்பர்கை ஹையாக ரேட் பண்ணுறாரு, பிகாஸ் ஹி வாஸ் அண்டர் அப்ரிஷியேட்டட் இன் ஹிஸ் ஓன் டைம். ஸோ அவர் வந்து நிறைய பண்ணியிருக்காரு. பட் இவரை நீங்களே கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்களே, கரெக்டா? சரி. அதான் அவர் சொல்றாரு. இது ஏன் அப்படின்னா, அவர் அவ்வளோ பண்ணியும் வரல. ஓகே. அது அது அப்படித்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு. எஸ். Emerson writes that another sign of impending revolution is the new importance given to the single person. He believes that a society in which individual members know they are worthy of respect and can govern themselves is greater and more united than a society divided by class. The scholar's place in all this, according to Emerson, is to be a university of knowledges and help society understand that the world is nothing, the man is all. ஸோ வேர்ல்ட் இஸ் நத்திங், மேன் இஸ் ஆல். என்னைக்குமே அந்த இண்டிவிஜுவல் கொடுக்க வேண்டிய முக்கியத்துவத்தை கொடுத்துட்டீங்கன்னா யூ வில் பி த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நாலேஜஸ்.
கரெக்டு தானே? ஸோ ரெப்யூட்டேஷன் மணி எல்லாமே கரெக்டாக அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல கரெக்டாக நடந்துச்சுனாலே அட்வான்ஸ்மெண்ட் போய்கிட்டே இருக்கும். இதுதான் வந்து அதுக்கான ஹெல்ப்பை யார் கொடுக்க முடியும்னா ஒன்லி த ஸ்காலர். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒருத்தனுக்கு வந்து நம்ம மதிக்கப்படுவோம்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அவன் ஒர்க் பண்ணுவான். கரெக்டா? அவனை மதிக்கவே மாட்டோம் அப்படின்னா ஒருத்தனும் ஒர்க் பண்ண மாட்டான். ஸோ அதை நம்ம கொடுக்கணும், அந்த மனுஷனுக்கு நம்ம அதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. Emerson specifically believes that it is the American scholar who will bring about a revolution that unites the country. He asserts that the country has listened too long to the courtly muses of Europe and that the result is the rest of the world sees Americans as timid, imitative tapes. ஸோ டிமிடாகவும் இமிடேட்டிவாகவும் டேமாகவும் வெறுமனே யூரோப்பை பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு கண்டிப்பாக நல்லபடியாக ஒரு ரெவல்யூஷன் உருவாக்கி நம்மளே ஓனாக ஒன்று அக்செப்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத உறுதியாக சொல்கிறாரு. எஸ், ஸோ இதோட நம்ம முடிச்சிருவோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன்லி பேராகிராஃப். Furthermore, the mind of America eats upon itself because it believes it can only aim at low objects. Emerson mourns that there are young Americans who dream of making big changes but get discouraged and feel hindered from action by the disgust which the principles on which business is managed inspire. To fix the situation, Emerson reminds his audience that all it takes is one person to stick by their principles for others to begin following suit. எஸ், ஸோ எவ்ரி டைம் யூ ஷுட் மேனேஜ் டு இன்ஸ்பயர். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எய்ம் லோவாகவே வச்சிருக்கீங்களே, ஏன்டா இப்படி பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வாங்கலாம்டா, ஏன்டா இந்த ஆக்ஷன் டிஸ்கஸ்ட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் சும்மா வந்து ஒரு 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 பிரின்சிபலை வச்சுக்கிட்டு அதுலேயே நிற்காதீங்க. ஓகே, ஆனால் நீங்கள் எடுக்கிற பிரின்சிபலை மற்றவங்க ஃபாலோ பண்ணணும், அந்த மாதிரி நீங்கள் வளரணும் அப்படிங்கிறத மெயினாக சொல்கிறாரு. ஓகே, வி வில் கண்டினியூ. இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் தான், பட் ஸ்டில் வித் திஸ் இட் வில் பி ஓவர். முடிச்சிருவோமா? That's all. This is the last passage. Emerson also criticizes the notion that all people should be judged in the gross, in the hundred or the thousand instead of as a whole unit. Instead of their opinions being predicted geographically as the North or the South, Emerson asserts that Americans will soon walk on our own feet, we will work with our own hands, and the study of letters will no longer be scorned because it will produce ideas that unite Americans. Because of this, a nation of men will for the first time exist because each believes himself inspired by the divine soul which also inspires all men. ஸோ எல்லாரும் வாக் இன் யுவர் ஓன் ஃபீட், வி வில் ஒர்க் வித் அவர் ஓன் ஹேண்ட்ஸ், அண்ட் நம்மளை எல்லாரும் மதிப்பாங்க. பிகாஸ் யூ வில் பி ஸ்டடி ஆஃப் லெட்டர்ஸ். பிகாஸ் நம்ம எல்லாரும் அமெரிக்கன்ஸை யுனைட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கண்டிப்பாக போராட போகிறோம். அண்ட் அதே மாதிரி ஆல் பீப்புள் ஷுட் பி ஜட்ஜ்டு இன் த சேம் வே அப்படிங்கிறத இவர் வெறுக்காரு. இல்லை, எல்லாரையும் ஒரு யூனிட்டாக பாருங்க, ஒரு ஆளாக பாருங்க. ஓகே, அதே மாதிரி நார்த்தோ சவுத்தோ அதை வச்சு பார்க்காதீங்க அப்படிங்கிறதையும் தெளிவாக சொல்கிறாரு. அண்ட் நேஷன் ஆஃப் மென் வில் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிகாஸ் ஈச் பிலீவ்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் இன்ஸ்பயர்ட் பை த டிவைன் சோல். கடைசியில் எல்லாரையும் இன்ஸ்பயர் பண்ணுற ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த டிவைன் சோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. அந்த டிவைன் சோல் வந்து இட் இஸ் ஃபார் ஆல். ஓகே அம்மா, இஸ் இட் கிளியர்?